President, Rotary President, Rotarian Satish Chandran, and Secretary-elect, Rotarian Karthikeyan, to accompany our chief guest of today's evening, our Charter President, Rotarian Dr. B.K. Krishnaraj Vanavaraya, and Secretary of Tamil Desai Sangam, Shanmugamanna, on the dais, please. அறிவுச் சுடராய் அமர்ந்துள்ள சான்றோர்களுக்கும் பொள்ளாச்சியின் பெருமிகு மக்களுக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கம். பாரத ரத்னா திரு சி சுப்பிரமணியம் அவர்களின் நினைவை போற்றும் ரிமெம்பரிங் த லெஜண்ட் என்னும் இந்த சிறப்பு நினைவு கூட்டத்திற்கு பொள்ளாச்சி ரோட்டரி சங்கம், பொள்ளாச்சி தொழில் வர்த்தக சபை மற்றும் பொள்ளாச்சி தமிழிசை சங்கம் ஆகிய அமைப்புகளின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். I request Rotarian Praveen to adorn the collar for the President. Rotary prayer by Rotarian Praveen Raju, followed by four-way test. Rotary prayer. O God, creator of all things, father of mankind, we thank thee for inspiring our founder with the principles of Rotary based on high ideals of morality. Thee improve thee to help us Rotarian to imbibe deeply the true Rotary spirit and labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, for the elimination of all bars of color, creed and clime, for the removal of economic and social barriers, and for the proper understanding of the sanctity of human personality and the dignity of labor, so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and fellowship, and urine around the holy feet, and hail thee as so truly art, our one true, eternal, and ever-loving Father. Rotary four-way test. Of the things we think, say, or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. A very warm good evening to all present here today. It gives me immense pleasure to welcome this August Rotary gathering. We are truly honored by your presence on this special evening. I am deeply touched by the meticulous planning and flawless execution of today's program by our Charter President B.K. Krishnaraj Vanavaraya sir. The wonderful crowd we see here today is a true testimony of his dedication and commitment. Thank you for making this evening so memorable and meaningful, sir. There is no better person to speak about Sir C. Subramaniam than the hero of this evening, B.K. Krishnaraj Vanavaraya sir. We are privileged to have you with us. I extend my warm and respectful welcome to S.V. Alagappan sir. Your presence adds dignity and strength to the gathering. My warm welcome to the distinguished guests, ex-MLA Shanmugam Anna, Principal Manikam Chilian, Director Saravana Babu, Dean Students Affairs Muthukumaran, Manager Raghunandan Anna, Chinnaswamy Anna from Shantalakshmi Mills, Innavil President Vanitha Ka, Innavil members, Ponusami Anna, Ms. Kalpana Devi Sundarraj from Sengidupalayam village, and the cheerful little school children from Sengidupalayam village. It's heartwarming to see you all here. A special welcome to the members of Tamil Desai Sangam too. I also extend my warm welcome to the past Rotary presidents, Rotarians from Pollachi Royals, the President and Secretary of Rotary Icon Coimbatore, Rotarians from RI District 3203 and 3206, members from Lion Rajshekhar, and the entire Pollachi elite. Your presence adds great value and grace to this evening. On behalf of our club, I once again welcome you all and thank you for being part of this meaningful gathering. Thank you and have a wonderful program ahead. Thank you. Thank you, President. It is time to greet the dignitaries on the dais. I now request Rotarian Dr. S. Ramakrishnan to kindly honor our Charter President, Dr. B.K. Krishnaraj Vanavaraya. Thank you. I now request our Rotary President, Rotarian Satish Chandran, to kindly felicitate our ex-MLA
Shanmugamanna, Secretary of Tamilisi Sangam. Thank you. Ladies and gentlemen, we are going to witness a special moment, the release of the book Road to Anand, a book by Dr. K. Anand Kumar on his real moments, quiet lessons and the long search for contentment rather than ambition. I request past President Rotarian Magesh Kumar to present the first copy to our Charter President Dr. B.K. Krishnaraj Vanavarayar. Dr. Anand Kumar is Managing Director of Indian Immunologicals Limited. He is from Pollachi. He is in Hyderabad now. He is an important donor and patron of Rotary Pollachi. நமது சிறப்பு விருந்தினருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை. இருந்தாலும் we need to out of love அன்பின் காரணமாக ஒரு ட்ரிபியூட் வீடியோ உங்களுக்கு தயார் செஞ்சிருக்கிறோம். ஒரு 2 days முன்னாடி தான் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அன்வைல் பண்றோம். ஸோ உங்கள் பார்வைக்காக அந்த காணொளி. டாக்டர் வாக்கும் தமிழகத்தின் கொங்கு பகுதியான பொள்ளாச்சி சமத்தூரில் 1944ஆம் ஆண்டு பிறந்து இன்று கல்வி, தொழில் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் மாபெரும் வழிகாட்டியாக திகழ்பவர் டாக்டர் B.K. கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் அவர்கள் சட்டக்கல்வியை முடித்து வழக்கறிஞராக தகுதி பெற்றாலும் சுவாமி விவேகானந்தர் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் கொள்கை ஈர்ப்பால் சமூக மாற்றத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்தவர். மேலும் பருத்தி மற்றும் ஜவுளித்துறையில் இவரது பல முன்னெடுப்பால் பருத்தி உற்பத்தியிலும் ஜவுளித்துறையிலும் தமிழகம் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி கண்டது. அதனை அங்கீகரிக்கும் விதமாக தென்னிந்திய மில்ஸ் சங்கத்தின் சைமா தலைவராகவும் இந்திய பருத்தி மில்ஸ் கூட்டமைப்பின் தலைவராகவும் இருந்து இந்திய ஜவுளித்துறைக்கான தொலைநோக்கு அறிக்கையை தயாரித்தவர். இவரது விடாமுயற்சியால் மத்திய அரசு பருத்தி தொழில்நுட்ப மிஷன் திட்டத்திற்கு சுமார் $150 மில்லியன் நிதியை ஒதுக்கியது. இது லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த உதவியது. தொழில்துறையில் மட்டும் இவரது வளர்ச்சிக்கான பணி நில்லாமல் கல்வியிலும் கலாச்சாரத்திலும் இவரது அர்ப்பணிப்பால் பாரதிய வித்யா பவனின் கோவை தலைவராக பன்னாட்டு கல்வியை பள்ளிகளில் புகுத்திய முன்னோடி இவர். குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி, NGM கல்லூரி போன்ற கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவராக இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை தலைவர்களாகவும் சாதனையாளர்களாகவும் உருவாக்கிய பெருமைக்குரியவர். Empower the youth to enrich the nation. Empower the youth to enrich the nation. என்பதே இவரது தாரக மந்திரமாகும். மேலும் சமூக சேவைக்கான இவருடைய பங்களிப்பாக 1985 ரோட்டரி சங்கத்தை பொள்ளாச்சியில் நிறுவியவர் மற்றும் சன்மார்க்க சங்கத்தின் தலைவராகவும் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர். மேலும் சமூக நலனுக்காகவும் உலக அமைதிக்காகவும் பாடுபடும் இவரை 2002 போப் 2ஆம் ஜான் பால் அவர்கள் இத்தாலியில் நடைபெற்ற உலக அமைதி பிரார்த்தனைக்கு வாட்டிகனுக்கு அழைத்தார். அங்கு அவர் ஆற்றிய உரை உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க வைத்தது. திவ்யோதயா மற்றும் குரல் போன்ற அமைப்புகளின் மூலம் மதங்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்கத்தை வளர்க்க இவர் இன்றும் அயராது உழைக்கிறார். எப்படி பட்டியலிட்டாலும் அளவில் அடங்காத இவருடைய சேவைகளும் செயல்பாடுகளும் இவரது மணிமகுடம் தேடி வந்த விருதுகள், பட்டங்கள் எல்லாம் தமக்கு பெருமை சேர்த்துக் கொண்டன. அவினாசிலிங்கம் பல்கலையின் கௌரவ முனைவர் பட்டம், விவேகானந்தா தேசிய சிறப்பு விருது, வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது என விருதுகளை பெற்றாலும் எளிமையே இவரது அடையாளம். வாசிப்பு, ஓவியம், இசை என பன்முக திறமை கொண்ட டாக்டர் B.K. கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் அவர்கள் வருங்கால தலைமுறையினருக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்பவர். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பொதுவாக யாராவது அழைச்சு போய் பேசுவேன். இப்போ நானே இவங்கிட்ட சொல்லி என்னை அழைங்க, நான் வந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லி
இந்த எண்ணம் எப்படி வந்ததுன்னா, ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு பொள்ளாச்சி தமிழிசை சங்கத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடத்தினார்கள். நான் போக முடியல, பட் அது ரொம்ப சிறப்பாக இருந்ததாக கேள்விப்பட்டேன். அப்போ நான் நம்ம தமிழிசை சங்கத்தின் செயலாளர் திரு சண்முகன் அவர்களிடத்தில் அவர் என்கிட்ட சொன்னார், எப்படி காமராஜரை பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினோமோ அதே போல் நம்ம ஊரை சேர்ந்த பசுமை புரட்சியின் தந்தை பாரத் ரத்னா திரு சி சுப்பிரமணியம் அவர்களை பற்றியும் நாம் ஒன்று நடத்தணும்னாரு. நல்ல பணத்தா வேணும் அப்படின்னு. அப்புறம் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை பற்றி அதிகம் தெரிஞ்சு பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலினாரு. அப்போ நான் சொன்னேன், எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். ஏன்னா ஈரோடில் சி சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு சிலை வைத்த பொழுது அந்த திறப்பு விழாவுக்கு சென்று நான் தான் பேசினேன். சென்னையில் அவருக்கு சிலை வைத்து திறந்த போது நான் தான் பேசினேன். அவருக்கு எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல தொடர்பு உண்டு. மேலும் அவர் மறைந்த பிறகு அவரை பற்றி இப்படி ஒரு நூலையும் சி சுப்பிரமணியம் அவர்களை பற்றி நாம் கொண்டு வந்தோம். அதில் அநேகமாக எல்லா தகவலும் இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ பெர்மிட் ஐ வில் மை செல்ஃப் கம் அண்ட் ஸ்பீக் அப்படின்னு சொன்னேன். பெரிய மனசு வச்சு எங்கள் தலைவர் ஓகேன்ட்டார். ஆனால் எனக்கு என்ன அதிசயம்னா, எப்போவோ வாழ்ந்து மறைந்து மறந்து போன ஒரு சி சுப்பிரமணியத்தை பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீங்க. அது எனக்கு உண்மையிலே ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது, கொஞ்சம் வியப்பாகவும் இருக்கு. நான் நினச்சேன் அவங்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோமோன்னு. ஆனால் அப்போ பார்த்தா என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம வயசுக்காரருக்கெல்லாம் தெரியும், இன்று மாணவனாக இருக்கிறவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ இங்கே சொன்னாங்க உக்கடம் ஆத்து பாலத்துக்கு சிஎஸ் பேரை வச்சிருக்கிறாங்கன்னு. அப்போ எல்லாத்துக்கும் யார் இது? சரி சந்தோஷம், ஏதோ வச்சுட்டீங்க, யாருன்னு தெரியல. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, ஒரு 10-15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையில் எம்ஓபி வைஷ்ணவ காலேஜ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? புகழ்மிக்க கல்லூரி. அங்கே சிஎஸ்னுடைய 100ஆண்டு விழாவுக்கு நான் போய் பேசினேன். அப்போது அவங்க கேட்டேன், சிஎஸ்னா யாருன்னு தெரியுமான்னு. தெரியுமேன்னு சொல்லி ஒரு பேராசிரியர் மாணவியல்ல எனக்கு தெரியுங்க, யாருன்னு கேட்டேன். பத்மா சுப்பிரமணியத்தினுடைய சித்தப்பா அப்படின்னு. இந்த கொடுமையெல்லாம் என்ன பண்றது? இப்போ பாருங்க, இங்க எத்தனை படம் மாட்டியிருக்கிறோம்னு. இதெல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றோம்னா, இவங்களையெல்லாம் மறந்துட்டு நாம் எதையும் சாதிக்க முடியாது. அவங்க காலம், அவங்க ஆற்றிய பணி, தொண்டு, இதையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் தேவையில்லை, முன்னோக்கி செல்வோம் என்று எண்ணி போனால் தப்பா போயிடும். அந்த நல்ல நோக்கத்தில் தான் இன்று இந்த ஏற்பாட்டை செய்திருக்கு. நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிடுறேன், நான் ஒரு தலை சிறந்த தமிழகம் அறிந்த ஒரு மேடை பேச்சாளன் அல்ல. அதை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை தான் சொல்லுவேன். அது இந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கோ அதைத்தான் நான் சொல்ல போகிறேன். நான் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல ஒரு 3 சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லியும் ஆச்சு. ஆகவே அதைத்தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியர் ஒரு வகுப்பில் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏனென்றால் அவர் வாழ்ந்தது 92 ஆண்டுகள். அந்த 92 ஆண்டுகளும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சாதனை. அந்த அளவுக்கு அவர் வாழ்ந்தது. அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணுங்கிறது தான் இந்த ஏற்பாடு. மற்றபடி அவருக்கு இனியாக வேண்டியது என்ன? இப்போ நீங்கள் அவருக்கு செலவு வச்சா வைங்க, வைக்காட்டி போங்க. பாலத்துக்கு வைக்கிறீங்களா, பள்ளிக்கூடத்துக்கு வைக்கிறீங்களா, ஆக வேண்டியது என்ன? அவங்கெல்லாம் வாழ்ந்து முடிச்சு பாரத் ரத்னாங்கிற பெரும் பட்டத்தையே வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ எனக்கும் இங்கே வந்து பேசி ஆக போகிறது ஒன்றும் இல்லை. நான் என்ன எலெக்ஷனில் நிற்க போகிறேன்? நம்ப முடியாது இல்லை? திடீர்னு நின்றுட்டா என்ன பண்ணுறது? யாராவது நிற்கிற எண்ணத்தில் இருக்கிறவங்க யோசிப்பாங்க. ஸோ we gain nothing. இந்த பெரியவங்களையெல்லாம் நினைவு கூறுவதனால ஆக போகிறது ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. இன்னைக்கு சுதந்திரம் 77 ஆண்டுகள் ஆகுது. இந்த 77 ஆண்டுகளில் மகத்தான சாதனைகளை செய்திருக்கிறோம். அதுவும் இன்றைய இந்தியா அபாரமான வளர்ச்சி.
$5 trillion நோக்கி இந்திய பொருளாதாரம் போயிட்டு இருக்கு. உலகத்தின் 4வது பெரிய பொருளாதாரம். டாக்டர் கரெக்ட் தானே? ஏன்னா அவர் we don't get along well. 4வது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம். இன்று உலக அரங்கில் உலக வல்லரசுகள் எல்லாம் நம்மோடு உறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற அளவுக்கு நாம வளர்ந்திருக்கிறோம். இதெல்லாம் சந்தோஷம். ஆனால் அதே சமயத்தில் எத்தனை வறுமை, எத்தனை ஏழ்மை, அறியாமை நாட்டில் இருக்கு. இப்போ நாமெல்லாம் கிராமத்திலேருந்து வர்றோம். பெரிய நகரங்களை போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு செழிப்பை பார்த்துட்டு ஒரு கிராமத்துக்கு போனீங்கன்னா எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பழையபடி தான் இருக்கு. இன்னும் சுதந்திரம் வந்துடுதான் சந்தேகப்படக்கூடிய அளவுக்கு பின்தங்கி இருக்கிறோம். இதையெல்லாம் பார்க்கையில தான் என்ன தோணுதுன்னா, இவங்களையெல்லாம் நினைக்கணும். அவங்கெல்லாம் எப்படி அவங்க காலத்தில் அவங்க பிரச்சனையை சமாளிச்சாங்க, இன்று நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை நாம் எப்படி சமாளிக்க போறோம், அவங்ககிட்ட இருந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன, இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த நல்ல எண்ணத்துல தான் இந்த ஏற்பாடு. ஆகவே ஆனா நான் விரும்புறது என்னன்னா, நிறைய கல்லூரி ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள், முதல்வர்கள்லாம் இருக்கிறீங்க. இப்ப நான் பேசுறத நம்ம தலைமுறை தெரிஞ்சா பத்தாது, அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தணும். அவங்க இன்னைக்கு என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறாங்க, ரோபோ சயின்ஸுங்கிறாங்க, ஸ்பேஸ் சயின்ஸுங்கிறாங்க, என்னென்னமோ சொல்றாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு யோசனை என்ன, இதெல்லாம் எதுக்கு? முன்னோக்கி போகிறத விட்டுட்டு பின்னோக்கி ஏன் பார்க்குறீங்க? எதுக்கு ஒரு மகாத்மா காந்தி? நீ ஆக வேண்டியது என்ன? அதெல்லாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சிலதை சொல்லணும். ஏன்னா சொல்லலின்னா விபரீதமாக போயிடும். இப்போ நீ காலையில் பத்திரிக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர்ற செய்தி, தொலைக்காட்சியில் வர்ற செய்தி, இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா $5 trillion $15 trillion ஆனாலும் சமுதாயத்தில் ஒரு அமைதி இல்லை. எங்கே பார்த்தாலும் பதட்டம். மனிதன் மிருகமாய் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். பெரிய ஞானிகளும் மகரிஷிகளும் வாழ்ந்த தேசமா இது என்று சந்தேகப்படக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமைகள் போயிட்டு இருக்கு. அதையெல்லாம் மாற்றணும்னா இவங்களை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியும். நம்ம ஊர் செங்குட்டுப்பாளையத்தில் பிறந்தாரு. இந்த முனிசிபல் பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாரு. அவர் ஒன்றும் என்னமோ புதுசாக வருது, ஐஎஸ்சியா சிபி அப்படி என்னென்ன, அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த முனிசிபல் பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல படித்த சுப்பிரமணியம் பாரத் ரத்னா வாங்கினார். அதே முனிசிபல் பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல படிச்ச அருட்செல்வர் பத்மபூஷன் வாங்கினார். இப்ப நியாயமா நீங்க பேரம்பேத்திகள்லாம் அந்த முனிசிபல் பாய்ஸ் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா இவங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த நல்ல எண்ணத்துல தான் இந்த ஏற்பாட்டை பண்ணியிருக்கிறோம். இப்ப நான் சொன்னது போல ஒரு வகுப்பெடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ. உங்களை மகிழ்விப்பதற்காக இந்த மாலை பொழுது நான் ஒன்றும் சொல்ல போறதில்லை. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு எழுச்சி ஏற்படும். ஓ, இப்படியும் வாழ்ந்திருக்கிறார்களா, ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே என்று எண்ணும் அளவுக்கு. காரணம், அவர்கள் வந்த காலகட்டம். நாடு சுதந்திரத்துக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றது. மகாத்மா காந்தியின் தலைமையின் கீழ் செயல்படுகிறது. எழுச்சி, எங்க பார்த்தாலும் எழுச்சி. கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள். ஒரு கிழவன், பெரிய எடுப்பான தோற்றமும் இல்லை, ஒரு பெரிய பேச்சாளனும் இல்லை, ஒரு பெரிய எழுத்தாளனும் அல்ல மகாத்மா காந்தி. ஆனால் அவரால் எப்படி 30 கோடி மக்களை சென்றடைய முடிந்தது? யோசிக்க வேண்டாங்களா? இன்னைக்கு இருப்பது போன்ற இந்த சாதனங்களெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே. இப்ப இங்க நடக்கிற நிகழ்ச்சியை பாருங்க, அங்க காட்டுறாங்க, வரலையோ காட்டுறாங்க. அது கையோட இப்ப நீங்க லைவா இப்ப அமெரிக்கால கேட்கலாம். அந்த அளவு அன்னைக்கு காந்தி காலத்துல ஒன்றும் இல்லையே பாவம். எப்படி அவரால் 30 கோடி மக்களை சென்றடைய முடிந்தது? அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்துல CS போன்றவர்கள் வர்றாங்க. இந்த பின்னணியை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த மகாத்மா காந்தி இன்று இல்லை. ஆனால் we can find the Mahatma in us. வெளியில காந்தி இல்லை, நம்ம உள்ள இருக்கார். அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, காலையில் நேரம் கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி அவரை கண்டுபிடிக்கணும். அவர் எங்க இருக்கிறார்? எல்லாரும் நமக்குள்ள இருக்காங்க. காந்தி மட்டுமல்ல, அத்தனை பெரிய ஞானிகளும் மகரிஷிகளும் அத்தனை பேரும் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க. அது தெரிஞ்சுக்கோன்னு விரும்பினா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படித்தான் அவங்க CS காலம் இருந்தது. அப்படி ஒரு எழுச்சி மிகுந்த காலத்தில் அவங்க வந்தாங்க. எங்க பார்த்தாலும் போராட்டம், தியாகம். 30 கோடி மக்களும் அனைத்தையும் இழக்க தயாராக இருந்த ஒரு காலகட்டம்.
எனக்கு என்ன ஆதாயம்னு அந்த தலைமுறை கேட்கல. இப்போ நாமெல்லாம் என்ன கேட்குறோம்னா, ரைட்டு எனக்கு என்ன ஆதாயம் சொல்லுங்க, எனக்கு ஒரு ஆதாயம் இல்லைன்னா நான் எதுக்கு அதை பண்ணணும்? பொதுவாக நாம் கேட்போம் இல்லைங்களா? இப்போ இன்னைக்கு இத்தனை பேர் எல்லா பொழப்பையும் எடுத்துட்டு இங்கே வந்திருக்கிறீங்கன்னா அந்த மனிதனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற எண்ணத்தில் தானே. அது தெரிஞ்சுட்டு ஆக போகிறது என்னன்னு கேள்வி கேட்டால் இங்கே உட்காந்துருக்க மாட்டீங்க. ஆக போகிறது ஒன்றும் இல்லை. இந்த நேரத்தில் உங்கள் கடையிலையோ உங்கள் ஃபேக்ட்ரியிலையோ அது இருந்தால் தொழில் பெட்டராக இருக்கு. ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு வர்றீங்கள ஒரு மண்டே ஒர்க்கிங் டே அப்படின்னா அது தேவைங்கிறத உணர்ந்து தான் வந்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறேன். எனக்கும் அவருக்கு ரொம்ப நாள் தொடர்பு. ஒன்று நம்ம ஊருக்காரரு, அப்புறம் நாமெல்லாம் பங்காளிகள்மா தெரியுமா? எங்கள் வீட்டில் ஒரு சீரு சிறப்புனா இவங்க தான் வரணும், அங்கே நாங்கள் தான் போகணும். அது ஒரு தொடர்பு. ரெண்டாவது தொடர்பு, நான் சட்டக்கல்லூரி மாணவனாக இருந்த பொழுது ரொம்ப நெருக்கமான தொடர்பு. சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, நான் சட்டக்கல்லூரி தேர்தலில் நின்று ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் முதல் பாராட்டு கூட்டம் சென்னை எக்மோரில் உள்ள அசோகா ஹோட்டலில். அந்த பாராட்டு விழாவுக்கு சிஎஸ் தலைமை தாங்கிறார். என்னுடைய கன்னி பேச்சுன்னு சொல்லலாம். மேடை ஏறி நான் முதல் முறையாக பேசுறது அந்த பேச்சு. அப்போ பேசி முடிஞ்சு பெறப்படும் பொழுது கார் கிட்ட போனவரை நான் வர சொல்லி, அப்போ அவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர், டிஎன்சிசி பிரசிடென்ட். நாளை காலையில் என்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் பாரப்பா, மேடை பேச்சை எப்படி அமைச்சுக்கணும்னு அவன் சொல்றேன்னு. அவர் இங்க நான் இங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சவர். நானோ ஒரு மாணவன். அடுத்த நாள் நான் சத்தியமூர்த்தி பவனுக்கு போறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஸ்கேப் ஷீட்ல ஹவு டு மேக் அ குட் ஸ்பீச் 10 பாயிண்ட், முத்தான எழுத்து, ஒரு அடுத்தல் திருத்தல் இல்லை. ஒரு மேடை பேச்சை எப்படி அமைச்சுக்கணும்னு 10 பாயிண்ட் எழுதி வச்சு என்கிட்ட கொடுத்து, அத்தப்பெரிய மனுஷன் ஒரு அரை மணி நேரம் எனக்கு அதை விளக்கினார். அது அப்படி ஏற்பட்ட தொடர்புங்கிறதுக்காக சொல்றேன். ரெண்டாவது, நான் அரசியலுக்கு பாராளுமன்றம் போக வேண்டும் என்று விரும்பினவர். அது எந்த அளவுக்கு விரும்புகிறான்னு உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது கஷ்டம். முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் என்னை தொடர்பு கொள்ளாமல் வீட்டில் மனைவியை தொடர்பு கொண்டு, அவர் ஜாதகத்தை இன்னைக்கு சென்னைக்கு அனுப்பு, எல்லா தகுதியும் இருந்து எட்டரை தூரத்தில் எல்லாம் இருக்கு, இந்த மனுஷன் வேண்டாங்க என்ன வழி தொலைக்கிறேன். நம்ப மாட்டீங்க, என்கிட்ட சொல்லாம சங்கர் தயாள் சர்மா காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி, பழனியோ கோயம்புத்தூரோ நான் ஒரு கேண்டிடேட் வச்சுக்கிறேன்ட்டார். அவர் அங்கிருந்து போனோம். இப்படி இந்த அளவுக்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு நெருக்கம் இருந்து பாரத வித்யா பவன்ல என்னை இணைச்சதும் அவரு தான். அப்புறம் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆட்சி மன்றத்தில் 2 டேர்ம் இருந்ததுக்கு காரணம் அவர் ஃபோன் பண்ணி கவர்னர்கிட்ட சொல்லி இவரை போடுங்கன்னு. என்னமோ தெரியல, என் பேரில் அவருக்கு ஒரு பிரியம் இருந்தது. ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு நேரத்தில் எங்களுக்கு இருக்கிற உறவுன்னு சொல்ல வர்றேன். அப்படிப்பட்ட மாமனிதரோட பழகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது. அதே போல் காமராஜர் கூட எவ்வளவு நெருக்கம்னு உங்களுக்கு சிலருக்கு தெரியலாம். நான் தான் காமராஜர் கார் ஓட்டுவேன். ஒரு வாரம் போகலின்னா ஹாஸ்டலுக்கு ஃபோன் வர சொல்றாங்க. போனா அவர் தகுதிக்கு என்னை உட்கார வச்சுட்டு சர்வதேச தேசிய அரசியலை பேசுவார். அப்பத்தான் போற போக்கில் சொன்னாரு, உங்களை போன்றவர்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வரணும்னாரு. அப்புறம் தான் நான் லா காலேஜ் எலெக்ஷன் நின்று ஜெயிச்சேன். அதற்கு பிறகு கருத்திருமனை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் நிற்கணும்னாரு காமராஜர். இந்த பெரிய மனிதர்களுடைய தொடர்பு அந்த வயசுல ஏற்பட்ட காரணத்தினால்தான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பம்னு சொல்ல வர்றேன். பின்ன மற்றது ஒன்றும் நடக்கல. இது போல இன்னும் பலர் அந்த அளவுக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டது. அந்த சிஎஸ் வந்த காலகட்டம் அவருக்கு ஏற்பட்ட தாக்கம், அவருக்கு ரொம்ப தாக்கம் ஏற்படுத்திய சில பேர்கள் இப்ப நான் படிக்கிறேன். ஆன்மீகத்திலையும் பல பெரியார்களுடைய தாக்கம் அவருக்கு வந்தது, அரசியலிலும் வந்தது. ஆன்மீகத்தில் அவருக்கு வந்த தாக்கம் பாருங்க, முதல்ல அவருக்கு பெரிய தாக்கம் வந்தது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். நம்புங்க, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய நேரடி சீடரான சுவாமி சிவானந்தரிடத்திலிருந்து தீட்சை பெற்றவர் சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள். இந்த புண்ணியம், இந்த பிராப்தம் எத்தனை பேர்த்துக்கு வரும்? ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய டைரக்ட் டிசைபிள். ரெண்டாவது, அவருடைய எழுத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தருடைய தாக்கம் ஏராளம் இருக்கு. அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார், என்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் எனக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தது விவேகானந்தருடைய இலக்கியம். அடிக்கடி படிப்பார்.
பிளெயின்ல போகையில விவேகானந்தர் இலக்கியத்தை படிப்பார். மூன்றாவது யாரும் சொல்லலாம், அவங்க குடும்பத்தை சேர்ந்த சுவாமி சித்பவானந்தர். சித்பவானந்தர் தான் அவருக்கு எல்லாம். எப்பொழுதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு நெருக்கடி வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் திருப்புராய்த்துறை போய் சுவாமியை பார்த்து கலந்துக்குவார். பல நேரங்களில் பல பொறுப்புகளை அவர் எடுத்துக்கொள்ள தயங்கிய பொழுது சித்பவானந்தர் சொல்லி எடுத்துக்கொண்டதெல்லாம் உண்டு. அதே போல் சுவாமி ரங்கநாதானந்த மகாராஜுங்குவாங்க, அவர் ராமகிருஷ்ணா மிஷனுடைய தலைவர். இந்த 4 ஆன்மீக பெரியார்கள் தான் CS அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அரசியல் எடுத்துட்டீங்கன்னா முதல் பெரிய தாக்கம் அந்த காலத்துல வேற சாய்ஸ் என்ன, மகாத்மா காந்தி, வேற சாய்ஸே இல்லை. இரண்டாவது அவருடைய ஹீரோ யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு. பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு எல்லாம். இப்ப இந்த புத்தகத்துல ஒரு போட்டோ இருக்கு, நீங்க பார்க்கணும். பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு இவர் தோள் மேல கை போட்டு பக்கத்துல வர சொல்லி என்னவோ சொல்லிட்டு இருப்பார். அப்படி ஒரு புகைப்படம் இங்க இருக்கு. சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த புத்தகத்தை டெல்லியில வெளியிட்டோம். நானும் சிதம்பரம், அப்புறம் இன்னொரு யங் மினிஸ்டர், I forget his name, the Patel, what is his name? அல்ல. ஸோ எனிவே அப்பொழுது அங்கேயும் போய் இந்த சிஎஸ் பற்றி தான் சொன்னேன். ஸோ அவருக்கு அரசியலில் யார் முதல் தாக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு. மூன்றாவது பெரிய தாக்கம் ராஜகோபாலாச்சாரி. ராஜகோபாலாச்சாரி தான் இவருடைய திறமையை இனங்கண்டு கொண்டு தமிழக அமைச்சரவையில் கொண்டு வந்து அவருக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தார். இன்னொரு மிகப்பெரிய தாக்கம் நம்முடைய அவனாசிலிங்கம் ஐயா அவர்கள், பெரியநாயக்கம்பாளையம். இந்த 4 தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய தாக்கம். இதன் காரணமாக நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படியும் வாழலாம் என்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படித்தான் வாழ்வேன் என்று வைராக்கியமாக இவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்தார்கள் என்றால் நான் சொன்ன இந்த பேரெல்லாம் தான் காரணம். இன்னைக்கு நாமெல்லாம் சமரசம் பண்ணிக்க தயார். We are willing to compromise, but they refused to compromise. They stuck to their principles and suffered in the process. ஆகவே இதையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சிஎஸ்ன்னு சொல்ல 3 வார்த்தையில அவர் முழுவதையும் முடிச்சிடலாம். ஏழ்மை, நேர்மை, திறமை. சிஎஸ் பத்தி ரொம்ப சிரமப்படாதே. இந்த 3 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கவனிக்கிறீங்களான்னு பார்க்கறதுக்கு சொல்லுங்க சார். ப்ரொஃபஸர்களை இப்படித்தான் பாடம் நடத்தும். பிரின்சிபலை எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க என்ஜிஎம் காலேஜில். காலேஜ் இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போயிடலாம். 3 என்ன 3 ஆயுசுக்கு மறக்கக்கூடாது. அப்புறம் மகாத்மா காந்தியினுடைய தாக்கம் சொல்லி முடியாது. அவருக்கு எல்லாமே மகாத்மா காந்தி தான். அடிக்கடி அவர் பேச்சில் சொல்வார், காந்தி இருந்தா என்னப்பா பண்ணுவார். அது ஒரு ஃபேமஸ். அவர் பேசுவார். ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும் பொழுது, மிகப்பெரிய பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது, ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது, இந்த நேரம் மகாத்மா காந்தி எப்படி முடிவு பண்ணியிருப்பாருன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவு பண்ணுவார். ஸோ அது காரணம் அவருடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொண்டது அவரு தான். நான் சஞ்சய் அடிக்கடி சொல்லுவேன், என்னப்பா சொல்லுவேன் சொல்லு பாருங்கல்ல, நான் குரூம் பண்ணிக்கிறேன். செகண்ட் லைன் சொல்லு, மைக்கில் சொல்லு. பாருங்க இங்கேயும் சொல்றாங்க, சொல்லு. சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங், end do not justify the means. பார்த்தீங்களா நான் எப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, எளிமையான வாழ்வு, உயர்வான சிந்தனை. ஒன்றை சாதித்தால் மட்டும் போதாது, அதை நேர்மையான அணுகுமுறையின் மூலமாக சாதித்தால் தான் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன்கிற பிடிவாதம் மகாத்மாட்ட ரொம்ப உண்டு. ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு, சரித்திர பேராசிரியர் எழுதியிருக்கிறாங்க, மகாத்மா காந்தி இருந்திருக்காவிட்டால் ஒரு 10-15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சுதந்திரம் வந்திருக்கும். கொஞ்ச நேரமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை. என்னடா இப்படி சொல்றாரு, மகாத்மா காந்தி தான் சுதந்திரம் வாங்கி தந்தாரு, என்ன இப்ப குட்டி என்ன இப்படி சொல்றீங்க? மகாத்மா காந்தியினால் சுதந்திரம் தள்ளி போச்சு. ஏன்? வெள்ளைக்காரன் போட சொன்ன இடத்துல கையெழுத்து போட மறுத்தார். அதெல்லாம் பெரிய கதை, அதை சொன்ன இன்னைக்கு நாள் போறாது. அந்த அளவுக்கு பிடிவாதம் ரொம்ப உண்டு. அந்த தலைமுறைக்கே காந்திட்டு இருந்த பிடிவாதத்தை தனியே ஒரு நாள் பேசும். இப்ப நம்ம கிட்ட பிடிவாதம் இல்லையே, சொல்லி பார்ப்போம், முடியல ஓகே, காரியமானா போதும். அங்க அதெல்லாம் நடக்காது.
they live to their terms. They refuse to compromise. அது அந்த காந்தியினுடைய தாக்கம் என்று சொல்லிக்கொண்டு எந்த அளவுக்கு பிடிவாதம் பாருங்க. சிறு வயசுலயே சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துக்கோன்னு முடிவு பண்ற. எப்போ? பள்ளிக்கூடம் மாணவனா. அப்ப போய் ராஜாஜி கிட்ட சொல்றாரு, நான் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன், என்னை நீங்கள் ஆசி வாங்க வேண்டும் கேட்கிறார். அப்ப ராஜாஜி சொல்றாரு, அதெல்லாம் வேண்டாம், நீ முதல்ல படிப்புல கவனம் செலுத்து, அது பிறகு பார்க்கலாம், நீ எல்லாம் பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த பையன், நீ படிக்கிற முதல்ல படிங்கிறார். இவர் ராஜாஜிட்ட என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. ராஜாஜி யாரு? சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி இல்லையா? மகாத்மா காந்தியினுடைய மனசாட்சியின் காவலர்னு சொல்லக்கூடியவர் ராஜாஜி. அப்ப ராஜாஜி கிட்ட சிஎஸ் ஒரு பள்ளிக்கூடத்து பையன் சொல்றாரு, I came here to get your blessings, not your permission. உங்கள்கிட்ட அனுமதி கேட்க நான் வரல, ஆசி கேட்கத்தான் வந்தேன், கொடுத்தா கொடுங்க, இல்லையா நான் எப்படி நான் போத்தான். அப்பதான் ராஜகோபாலாச்சாரி, இந்த பையன் சாதாரண ஆள் அல்ல, பிற்காலத்தில் பெரிய நிலைக்கு வருவானுங்க முதல் இனம் கண்டு கொண்டது ராஜாஜி. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பிடிவாதம் ரொம்ப அவர்கிட்ட உண்டு. இப்போ கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் எவ்வளவு நேரமும் போட்டிருக்காங்க, இங்க கடிகாரமே இல்லை. சிஎஸ் 2 பாகமா பேசலாம். சிஎஸ் பாலிட்டிஷியன், அரசியல்வாதியாக இருந்த ஒரு சி சுப்பிரமணியம், தலை சிறந்த நிர்வாகி ஒரு சுப்பிரமணியம், a great administrator, a great politician. இந்த 2 தான் சிஎஸ் உடைய பரிமாணம்னு சொல்லலாம். இப்போ ஒரு பாலிட்டிஷியன் எடுத்துக்கங்க, அதை பத்தி குயிக்கா சொல்லணும்னா, அவர் அதிகாரத்தை எப்படி பார்த்தாருன்னா, மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பா தான் பார்த்தார். அதிகாரத்தை அவர் அதிகார மையமா பார்க்கல, மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா பார்த்தார். யாரு? சிஎஸ். 2வது, அடுத்த தேர்தலை பத்தி அவங்க நினைச்சதே இல்லை, அடுத்த தலைமுறை பத்தி தான் நினைச்சாங்க. ஆகவே தேர்தல் எலெக்ஷன் மீட்டிங்ல மக்களுக்கு விரும்பாதது பேசினார். இதே பொள்ளாச்சியில மத்திய உணவு அமைச்சராக இருந்து பேசுறாரு, அருட்செல்வரு இவரும் மேடையில் இருக்கிறாங்க. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, நான் இந்தியாவினுடைய உணவு அமைச்சர், இங்கேயும் பஞ்சம், அப்ப சரியான பஞ்சகாலம், ஆனா இங்க விட மோசமா இருக்குது பீகார், நான் பீகாருக்கு தான் அனுப்புவேன், நான் பிறகுதான் உங்களுக்கு அனுப்புவேங்கிறாரு. ஏன் பாலாஜி இப்ப பேசுவீங்களா? அப்படி ஓட்டு போடுறவங்கிட்ட சொல்றாரு, அதான் உண்மைத்தான் சொல்லுவேன், போடுறேன்னா அப்படித்தான் தோத்தது, அப்பத்தான் எல்லாரும் தோத்தது. பக்தவச்சலுடைய அரசியல் நேர்மை, திறமை, சிஎஸ் நேர்மை, இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து காங்கிரஸ் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு நினைச்சு பாருங்க, ஒரு எலெக்ஷன் மீட்டிங், நீ ஓட்டு போடுறையோ போடலையான கவலை இல்லை, இங்க விட பசியும் பட்டினியும் ரொம்ப கொடுமையா, பட்டினி சாவு ஏற்படுது. Starvation deaths are happening in Bihar. So I will first send there and not to you. அப்ப அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு தைரியம் வேணும். அப்படி அடுத்த தேர்தலை பத்தி அவர் கவலையே படல, போட்டா போடுங்க, போடாட்டி அதுவும் சரி, ஆனா எது ரைட்டோ அதைத்தான் நான் பண்ணுவேன், அப்படித்தான் அவங்க தோத்தாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லுவார், எங்க காலத்துல நாங்கெல்லாம் அரசியல் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு தியாகங்கள் பல செய்து சிறை சென்று படாத பாடுபட்டு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்து அப்புறம் நாங்கெல்லாம் மந்திரியானோம். இப்போ அந்த தங்க புரியுதா, முதல்ல தியாகம் பண்ணி ஜெயிலுக்கு போய் அப்புறம் மந்திரியானோம். இப்போ ஒரு கேப் கொடுப்பேன். இப்போ எப்படி அப்புக்குட்டி, எங்களுக்கெல்லாம் வயசாயிடுது, இனி உண்மையை பேசுறதாக ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம். நீங்க இப்போ உங்களுக்கு பிடிக்கல, நீங்க எல்லாம் எந்திரிச்சு போனா போயிட்டே இருங்க, நான் பின்னாடி வருவேன். We have decided to speak the truth because we stand to gain nothing. We are at the fag end of our life. We want to speak the truth and pay for it and suffer if required. So இப்படி சொல்லி எங்காவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எது உங்களுக்கு கரெக்டோ. இப்போ நாங்க கிறிஸ்டியன் காலேஜ் ஹை ஸ்கூல்ல அட்மிஷனுக்கு போறேன், நானும் எங்க அண்ணனும் சிஎஸ் கிட்ட, எங்க தாய் மாமா கூட்டிட்டு போறாரு. இப்படி பாக்குறாரு, இந்த மார்க்குக்கு கிறிஸ்டியன் காலேஜில் சொல்ல முடியாது, இவங்க சௌரியம் போல எங்கேயோ. இத்தனைக்கு இவர் நாளைக்கு தேர்தல்னா நாங்கெல்லாம் தான் பண்ணி ஆகணும். புரியுதுங்களா? நல்லா நல்லா கொஞ்சம் வாங்கிக்கீங்க எல்லாரும். இப்ப நான் சொல்ல சொல்ல இந்த காலத்து அரசியலை யோசிச்சு பாருங்க.
அன்னைக்கு ஒரு பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்த நாங்கள் எங்கள் 2 பசங்களையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. தாய் மாமன் வர்றாரு. இந்த மார்க்குக்கு சாத்தியம் இல்லை, நான் சொல்ல முடியாது. நம்ம சிற்பிக்கு மெட்ராஸ் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு விசி வாங்கி தரக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். பார்க்குறேன், டெக்னிக்கலி யூ டோன்ட் குவாலிஃபை, சாரி. ஆற்று பொள்ளாச்சிக்கு இவங்களுக்கு சொந்தம் என்னென்னு தெரியுமில்ல, ஏம்மா அப்படி சொன்னார். ஆகவே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒருத்தரை திருப்தி பண்ணணும்னு அவர் எப்பவும் எதையும் பண்ணல. எது கரெக்டோ நம்ம ஐயாவும் அப்படித்தான், அருட்செல்வர் அப்படித்தான். நேருக்கு நேர் முகத்துக்கு முகம் சொல்லுவாங்க, முடியும் முடியாது. உங்களை மகிழ்விப்பதற்காகவோ திருப்தி பண்ணுவதற்காக ஒரு நாளும் பேசினதில்லை. அது அப்படி. அப்புறம் விளம்பரத்தை விரும்பாத தலைமுறை. அடுத்த நாள் பேப்பரில் வரணும், டிவியில் வரணும், ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. வந்தா வரட்டு, வராட்டி போட்டு, அவ்வளவு எளிமை. அப்புறம் அரசியல் பொருளாதாரம். அவர் ஒன்று அடிக்கடி சொல்லுவார், there should be more economics in politics and no politics in economics. Arunaji, you can understand me. There should be no politics in economics and more economics in politics. பொருளாதார முடிவுகள் பொருளாதார காரணங்களுக்காக இடங்களே அல்லாமல் அரசியல் தலையிடக்கூடாது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றாங்க. நீங்க எல்லாம் பேப்பர் படிக்கிறவங்க, டிவி பார்க்கிறவங்க, இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்? இந்த ஊர்ல தேர்தல் வருதுன்னா இதுக்காக 2 திட்டத்தை தர்றது, அதெல்லாம் அங்க நடக்காது. அதான் தோத்தாலும் சரி, அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி. அப்புறம் வெளிப்படையாக தைரியமாக பேசக்கூடிய ஒரு தலைமுறை. ஜவஹர்லால் நேரு, இவர் மேல ரொம்ப பிரியம். இவர் டெல்லிக்கு கூப்பிட்டுக்கோன்னு நேரு விரும்புறாரு. ஜவஹர்லால் நேரு ஃபோன் பண்ணி காமராஜர் கிட்ட சொல்றார், சி சுப்பிரமணியத்தை எனக்கு கொடுத்துருங்க, எனக்கு டெல்லிக்கு வேணும், நீங்க வேற யாராவது வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. அப்ப காமராஜர் சொல்றாரு, மன்னிக்கணும், என்னால் சிஎஸ்எஸ் ஸ்பேர் பண்ண முடியாதுன்னு காமராஜர் சொல்றாரு. அதுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு சொல்றாரு, தேசம் முக்கியமா உன்னுடைய ஸ்டேட் முக்கியமா? உன்னை கேட்காம என்னால் எடுத்துக்க முடியும், ஒரு மரியாதை கேட்கிறேன். ஏன்னா அவர் பிரதம மந்திரி. அப்படியாக்கு டெல்லிக்கு சி சுப்பிரமணியம் வரோன்னு சொல்லி விண்ணப்பம் போட்டு போகல, பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அழைத்து அங்க போனார். அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேருக்கு இவர் பேர்ல எவ்வளவு ஒரு பிரியமும் ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க. அப்படி. அப்புறம் நான் சொன்னது போல இவருடைய பொருளாதாரத்தை கொஞ்சம் சொல்லணும். இப்ப இன்னைக்கு எத்தனை பொருளாதாரம் இருக்குது? சந்தை பொருளாதாரம், கம்யூனிச பொருளாதாரம், சோசியலிச பொருளாதாரம், சுதேசி பொருளாதாரம், இப்படி பல பல எக்கனாமிக் மாடல்ஸ் இருக்கு. சி சுப்பிரமணியம் எப்பொழுதுமே காந்திய பொருளாதாரத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டார். அவருடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்த பொழுது இந்திரா காந்தி சிலதை செய்ய சொன்னார். He refused. He told that lady, sorry madam, I can't do it. ஏன்னா இவர் அவங்க அப்பாவோடு இருந்தவர். ஜவஹர்லால் நேரு மந்திரி சபையில் இருந்ததுனால இந்திரா காந்தி ஒரு பொருட்டே படுத்தலவர். மன்னிக்கணுமா, என்னால் அது முடியாதுன்ட்டு. இன்ஃபேக்ட் சிஎஸ்க்கும் இந்திரா காந்தி கொஞ்சம் ஐக்கியம் போய் அப்பத்தான் பிரணாப் முகர்ஜி கொண்டு வந்தாங்க. சிஎஸ் இருந்த இலாக்காவை பாதியா பண்ணி ஒரு பாதியை பிரணாப் முகர்ஜி கொடுத்தது அந்த சமயத்தில். ஸோ என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, ஜவஹர்லால் நேருவானாலும் சரி, இந்திரா காந்தி ஆனாலும் சரி, யாரானாலும் சரி, தனக்கு மனதில் எது ரைட்னு கொடுதோ அதைத்தான் பண்ணுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர். அவருடைய பொருளாதாரத்தை சொல்ற கேளுங்க. இது காந்திய பொருளாதாரம். இது பல மேடைகள் நான் சொல்லியிருக்கிறேன், நீங்க உங்க இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருக்கிறேன். இதை முதல்ல இங்கிலீஷில் சொல்ற கேளுங்க, 5 லைன். இதுதான் காந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய எசன்ஸ், சாரம். கிரியேஷன் ஆஃப் வெல்த் through fair means, equitable distribution of the same, without endangering nature within and without, paving the way for a sustainable economic development, guaranteeing lasting peace and happiness. இதுதான் காந்திய பொருளாதாரம். இந்த காந்திய பொருளாதாரத்தை இன்று உலகம் ஏற்றுக்கொண்டு ஐநா சபையில் எழுதி வைத்தால் உலக அமைதி உறுதி. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நேர்மையான முறையில் வளத்தை பெருக்க வேண்டும், அதை சீரான வகையில் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். அதை செய்கின்ற பொழுது அகத்திலும் புறத்திலும் இருக்கின்ற அமைதியை கெடுத்து கொள்ளாமல்
நீடித்த நிலையான மேம்பாட்டுக்கு பாடுபட்டு இறுதியில் உலக அமைதி நம்ம இலக்காக இருக்கணும். இது காந்தி சொன்னது. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அவருக்கும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் செக்ரட்டரிக்கு இவருக்கும் தர்க்கம் வந்துடுது. அவங்க எல்லாம் சிஎஸ்ல சொல்றாங்க, சார் இதெல்லாம் இனிமேல் எடுபடாது, நாங்கள் சொல்றதை ஒத்துக்குங்கிறார். அதை நீ சொல்றதை ஒத்துக்கிறத விட நான் ராஜினாமா பண்ணிட்டு ஊருக்கு போயிடுவேன் சொல்லி மகாத்மா காந்தியினுடைய இந்த பொருளாதாரத்தை கடைசி வரைக்கும் கடைபிடித்தார். நான் இன்னொருக்கா சொல்லி முடிக்கிறேன். நேர்மையான முறையில் வளத்தை பெருக்கணும், சீரான வகையில் அதை பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும். இதை செய்கின்ற பொழுது அகத்திலும் புறத்திலும் இருக்கின்ற அமைதியை கெடுத்துக் கொள்ளாமல் நீடித்து நிலைத்த ஒரு மேம்பாட்டுக்கு நாம் வழிவகுத்து இறுதியில் உலக அமைதி நம் இலக்காக இருக்கும் சொன்னது மகாத்மா காந்தியினுடைய. இதை போதனூர்ல இப்ப காந்தி மையத்தில் நாங்கள் எழுதி வச்சிருக்கோம். இது படிக்கிற வெள்ளக்காரரை பார்த்துட்டு இது அவரு சொன்னதா இப்படியும் சொல்லியிருக்க முடியுமா? இது எப்பங்கிறீங்க? 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மகாத்மா காந்தி எப்படி நான் சொன்ன பழைய காலத்துக்காரருக்கெல்லாம் பிடிவாதம் ரொம்ப அதிகம். நம்முடைய அருட்செல்வர் பிடிவாதம் எவ்வளவு தெரியும்னா, அடுத்த வாரம் அழகப்பனை கூப்பிட்டு பேச வைங்க. நிஜமா சொல்றேன். எஸ்வி அழகப்பனை, ஐயா பிரசிடென்ட், அடுத்த வாரம் இப்படியே கூட்டம் போட்டு அருட்செல்வருடைய பிடிவாதம் எப்படி இவரை பேச சொல்லு. இவங்கெல்லாம் அதுல சஃபரானவங்க. நேருக்கு நேர் ஏன்னு கேளுங்க. இவருடைய நன்மையை அவர் விரும்புறார். ஆனா இவர் ஏத்துக்காத பத்தி கவலை இல்லை. இப்படி குடும்பத்துக்குள்ள அப்படியே தான். குடும்பத்துல எப்பவுமே காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. இதுதான் அவருடைய பொருளாதாரம். இப்போ சிஎஸ் உடைய அரசியல் சொல்லணும் இல்ல, தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்களா? கேட்டிருக்கிறீங்களா? நான் பட்டிமன்ற பேச்சாளன் அல்ல. உங்களை மகிழ்விப்பதற்கோ சிரிக்க வைக்கிறதுக்கோ வழியில. நாங்கெல்லாம் வருந்தி சமுதாயம் இப்படி போயிட்டு இருக்குதுன்னு நானாக பேசுறேன். இவங்க ஒண்ணு விரும்பி கஷ்டப்பட்டு கூப்பிட்டோன்னு நான் வரல. இப்ப நீங்க 10 பேர் இருந்தாலும் நான் பேசுவேன், 100 பேர் இருந்தாலும் பேசுவேன். எனக்கு சமுதாயம் தான் முக்கியம். ஆகவே அவருடைய அரசியலை சொல்றேன் கேளுங்க. முதல் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். protecting the hard-earned freedom and democracy ஒன்று. ரெண்டாவது, upholding the sanctity of the constitution, இதெல்லாம் சிஎஸ். மூன்றாவது, preserving the pluralistic character of the nation. அடுத்தது, involving the masses in the nation building activity. கடைசியா, ensuring inclusive development. என்ன ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் விஷன் பாருங்க. இது சிஎஸ்க்கு மட்டுமல்ல, அந்த தலைமுறையை சேர்ந்த அத்தனை பேர்த்தனுடைய அரசியல் கோட்பாடு இது. protecting the hard-earned freedom and democracy. பாடுபட்டு பெற்ற சுதந்திரத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் காக்க வேண்டும். பாயிண்ட் 1. இரண்டாவது, upholding the sanctity of the constitution. நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தின் புனிதத்துவத்தை பாதுகாக்கணும். மூன்றாவது, preserving the pluralistic character of the nation. பன்முகத்தன்மையை கட்டி காக்கணும். நீங்க ஹிந்துவா இருக்கலாம், நீங்க கிறிஸ்டியனா இருக்கலாம், அவங்க இஸ்லாமியரா இருக்கலாம். so what? நாம் எல்லாரும் இந்தியர்கள் என்கின்ற கொள்கை சிஎஸ் உடைய கொள்கை. அப்புறம் இன்வால்விங் த மாசஸ் த நேஷன். பொருளாதார மேம்பாடு என்பது ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் அதில் பங்கேற்கணும். ஏதோ 10 முதலாளிகள் சேர்ந்து இந்தியாவை எடுத்து நிறுத்துறதுல சிஎஸ்க்கு விருப்பம் இல்லை. ஒரு 10 முதலாளிகள் மட்டும் சேர்ந்து இந்தியாவை வளமிக்க தேசமாக ஆக்கிறதுல சிஎஸ்க்கு விருப்பம் இல்லை. காரணம், அவர் கிராமத்திலிருந்து எல்லாம் வரணும்னு விரும்பினார். கடைசியில் சொல்ல போறேன், அவருக்கு எல்லாமே கிராமம். ஏன்னா அவர் ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தானே. இப்ப நாமெல்லாம் என்னதான் வெளியூர் போய் என்ன மாதிரி மாறி இருந்தாலும் உள்ளூர நாம் அத்தனை பேரும் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க தானே. ஆகவே இன்வால்விங் த மேசஸ், பாமர மக்களை தேச நிர்மாண பணியில் இணைக்கணும். நல்லா கேளுங்க, தேச நிர்மாண பணியில் பாமர மக்களை படித்தவர்கள் சொல்லல, கிராமத்தில் இருக்கான்ல. நீ அவனுக்கு ஓட்டு மட்டும் போட்டா போதுமா? அவனுக்கு வேற என்ன பாவ தெரியும்? ஒன்றும் தெரியாது. ஆக அது அடுத்து கடைசியா சொல்றாரு, என்ஷூரிங் இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட். இப்ப நாடு வளர்ந்தா அதனுடைய பலன் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். ஒரு 10 முதலாளிக்கு போய் சேர்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை. நகரங்களும்
தொழிலும் பிரமாதமாக வர்றது, கிராமம் விவசாயம் சீனித்து போறதில்ல. அவருடைய இதுதான் இந்த 5 பாயிண்ட். protecting the hard-earned freedom and democracy, upholding the sanctity of the Indian Constitution, preserving the pluralistic culture, involving the masses in the nation-building task, ensuring inclusive development. இது சிஎஸ்னுடைய அரசியல். அப்புறம் பாருங்க, சிஎஸ் ஒரு நிர்வாகி, தலை சிறந்த நிர்வாகி. அவர் மட்டுங்க அரசியலுக்கு வராம ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருந்தாருன்னு வைங்க. ஏன்னா என் வயசுக்கு என்னை உட்கார வச்சுட்டு இதுதான் இப்படி இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுவார். நான் பாரத வித்யா பவனில் அவர் என்னை இணைச்ச பொழுது, இப்போ நான் நேஷனல் லெவலில் ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறேன், பாம்பேயில் ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறேன். பாரத வித்யா பவன் என்னை கூப்பிட்டு, இந்தாப்பா உன்னால் முடியும்னு எனக்கு தெரியும், பாரத வித்யா பவனுக்கு ஒரு விஷன் டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணும், ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தை உருவாக்கு. யாருக்கு? பாரத வித்யா பவனுக்கு. அந்த தொலைநோக்கு திட்டத்தை நான் தயார் பண்ணிட்டு நான் பாம்பேக்கு போகிறேன். ஆடியன்ஸில் சிஎஸ் உட்காந்துட்டு கேட்குறாரு, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, அவர் சர்வீஸ் என்ன, அவருடைய அனுபவம் என்ன கேட்டு முடிச்சுட்டு எனக்கு தோளை தட்டி கொடுத்து, இங்கெங்கே கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம். இளைஞர்களை இப்போ நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, பல இளம் தலைவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியில் அவங்களை எல்லாம் மேலே கொண்டு வந்தது சிஎஸ். உங்க பேருக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தெரியுமா, ராஜீவ் காந்தி பிரதமரான பொழுது அவர் ரொம்ப சுத்திட்டு இருந்தார். இவர் பேப்பரில் பார்க்குறாரு, கோயம்புத்தூர் ஒரு கலெக்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் 2 நாள், காலையில் பிளெயின் ஏறி அவரும் சோனியா காந்தியும் கோயம்புத்தூர் வருவாங்க. நாளெல்லாம் இருந்துட்டு படுக்கைக்கு டெல்லி போகிறது, அடுத்த நாள் காலையில் கிளம்பி வந்துட்டு மறுபடியும் இருந்துட்டு நைட்டு போயிடுறது. இதெல்லாம் பார்த்துருக்கார். அப்புறம் ராஜீவ் காந்தி ஃபோன் பண்ணி சிஎஸ் கிட்ட அங்கிள்னு தான் கூடுவார், அங்கிள், ஏன்னா அவர் தாத்தா இருந்தவர். அங்கிள், 2வது பசுமை புரட்சி உன்னை கொண்டு வரணும், உங்கள்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும், வர்றீங்களான்னு கேட்டார். நான் வர்றேன்னு போனார். அவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வர சொல்லிட்டார். அவர் போகிறார். அப்போ நாட்டின் பிரதமர்கிட்ட சிஎஸ் சொல்கிறார், இதெல்லாம் கேவரி, இன்றைய பிரதமர்கிட்ட நீங்கள் பேசிடுவீங்களா, பேசிட்டு முழுசாக வெளியில் வர முடியுமா? அன்னைக்கு சொல்கிறாரு, ராஜீவ், நான் பேப்பரில் பார்க்குறேன், டிவியில் பார்க்குறேன், நீ ரொம்ப சுத்துறையப்பா, உனக்கு வயசு என்ன வயசு 40 தான், உன்னால் முடியும். ஆனால் ஒரு பிரதமராக இருக்கிறவங்க சுத்தக்கூடாது, அமைதியாக இருக்கணும், பேசுகிறவங்களை பேச விட்டுட்டு நீ கேட்கணும், முடிஞ்சால் குறிப்பெழுதிக்கணும். உங்க தாத்தா ஜவஹர்லால் நேரு தீன்மூர்த்தி பவன்ல தினமும் காலையில் அந்த லான்ல நடப்பார். அந்த 3/4 மணி நேரம் அவர்கிட்ட யாரும் நெருங்க முடியாது, இந்த பரங்கை எட்டிட்டு நடப்பார். அந்த போட்டோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அப்பத்தான் நவ பாரதம் உருவாச்சுங்குவார். பெரிய பொறுப்புல இருக்கிறவங்க சதா நேரம் பேசிட்டு இருக்கக்கூடாது, மற்றவர்களை பேச விட்டு கேட்கணும், குறிப்பெழுதிக்கணும். நீங்க ஒரு கல்லூரி பிரின்சிபலா இருக்கிறீங்க, நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் மாணிக்க, you allow the junior most teacher to speak. நீங்க ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர், ஒரு தொழிலாளியை பேச விட்டு கேளுங்க, ஒரு மேஸ்திரியை பேச விட்டு கேளுங்க, நம்மளுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களை பேச விட்டு நாம கேட்கணும். இந்த அப்போ சொல்றார் ராஜீவ் காந்தி கிட்ட, ராஜீவ், you are traveling too much. Age may be in your side, but you shouldn't be traveling like this. ஒரு இடத்துல இருந்து பேசாம வேலை பாருன்னு சொல்ல, அங்கிள் நாளையிலிருந்து நான் அப்படி பண்றேங்கிற. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒரு பிரதம மந்திரியை பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. போனோம், பார்த்தோம், அவரை பத்தி நல்ல வார்த்தை சொல்லி ஏதோ 2 காரியத்தை பண்ணிட்டு வெளியில வரணும் இல்ல, கிடையாது. அவர் விரும்பிங்க இந்த பாரத் ரத்னா அம்மா ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. ஆனா விண்ணப்பம் போட்டா தானே வரும், வேணும்னு சொன்னா தானே வரும், கேட்கலையே, அதுக்கு ஆசைப்படலையே, அப்படிப்பட்டவர். அப்போ சிஎஸ்எஸ்ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா இன்னைக்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ப்ரொஃபஷனலிசம்னு ஒரு வேர்டு ரொம்ப பேசுகிறோம். பாலாஜி, யூ கேன் மேக் அவுட் ப்ரொஃபஷனலிசம் பேசுகிறேன். நம்புங்கள், நான் நெருக்கடியாக அருகாமையிலிருந்து பார்த்தவன். இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை விட அவர் பெரிய எக்ஸ்பர்ட். ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனியை பற்றி நானும் அவரும் பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம சக்தி குரூப்பில். என்னம்கிட்ட போய் சொல்லி, இவருக்கு எப்படி தெரியும் தெரியல, என்னம்கிட்ட போய் சொல்லி இன்னும் மாற்றத்தை பண்ண சொல்லு. அப்போ நான் சேர்மன்ட்ட சொல்கிறேன், சிஎஸ், இவருக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னாரு. எப்படி தெரியுமோ தெரியாது, சரி நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனலிசம். 2வது தொலைநோக்கு. இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் சொல்கிற அப்துல் கலாம் தான்
கனவு காண சொன்னார். சந்திரபாபு நாயுடு வந்துதான் கனவு காண சொன்னார். எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கனவு கண்டாச்சு. எந்த ஒரு அதனாலதான் அவர் எந்த ஒரு இலாக்காவை நிர்வகித்தாலும் அது ஒரு முத்திரையை பதித்தவர் சுப்பிரமணியம் சொல்ற காரணம். பாரத வித்யா பவனுக்கு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை. நான் எத்தனை தொலைநோக்கு பார்வை பண்ணிக்க தெரியுங்களா? சைமா கொடுத்துருக்கிறேன், ICMF கொடுத்துருக்கிறேன், தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அப்துல் கலாம் சொல்லி நான் பண்ணேன். அவர் இப்ப நம்ம NGMக்கு KCTக்கு எந்த ஒரு நிறுவனம் இப்ப நீங்க 25 வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படி பேசுவார். ஒன்றும் வேண்டாம். நான் ICMF சேர்மன் ஆன போது அப்துல் கலாம் போய் பார்த்தேன். காரணம் அப்துல் கலாம் எனக்கு முதலே தெரியும். அப்ப அப்துல் கலாம் என்ன சொன்னார், இவ்வளவு பெரிய பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறியப்பா, நீ என்ன பண்ண போற? எல்லாரையும் போல நீயும் 2-4 சகாயத்துக்காக மந்திரிக்கு முன்னாடி ஓடுவியான்னு கேட்டேன். இல்லையே, என்ன பண்ணணும்? நீ என்ன பண்ணணும்னா இந்திய ஜவுளி தொழிலுடைய ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு என்கிட்ட வாங்கினார். நான் டெல்லியில் மறுபடியும் 4 நாள் இருந்து அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு போய் காட்டினதுக்கப்புறம் சந்தோஷப்பட்டேன். ஆகவே விஷனரி, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட், எல்லாம் டைம் பவுண்ட். பண்றேன்னு காலம் மட்டும் ஒத்துக்க மாட்டார். எத்தனை நாள்ல முடியும் கேட்பார். அப்புறம் பழமையை பேசிட்டு இருக்கிறவர் இல்லை, காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி வந்தார். இப்ப பொதுவா நம்ம வயசான விட்டு நம்ம பேரப்பா எங்க காலமெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவோம். கிடையாது. உன் காலம் என்னன்னு சொல்லுங்குவார். எப்பொழுதுமே தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்புவார். 90 வயசுல கம்ப்யூட்டர் கிட்டவே உட்காந்துட்டு இருந்தார். நான் பார்த்துருக்கிறேன். கண்ணாடி போட்டு அந்த அம்மா கூட சொல்லுவாங்க, உன்னை என்ன சும்மா இருக்க வேண்டியதுதானே அப்படிவாங்க. முடியாது. ஆகவே சேஞ்சிங் டு த டைம்ஸ். அப்புறம் புதுமையை வரவேற்று ஏற்றுக்கொள்ளுவார். பழமைவாதம் பேசிட்டு இருக்க மாட்டார். பிறகு இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம், எந்த பொறுப்புக்கு யாரை போட்டா சரியா வரும்னு அவருக்கு ஒரு கரெக்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் உண்டு. இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பீங்க, அப்துல் கலாம் இவங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. CS-க்கு 90 வயசு ஆன போது பர்த்டேக்கு தம்பாவை கூப்பிட்டு சொல்றார், நேஷனல் அக்ரோ ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும், வருங்காலத்துக்கு இந்திய விவசாயம் எப்படி இருக்கணும் தொலைநோக்கு திட்டத்தை இப்ப நான் அதில் ஃபவுண்டர் மெம்பர், அதுக்கு சேர்மன் அப்துல் கலாம். அப்ப அப்துல் கலாம் யாருக்கும் தெரியாது, எங்கேயோ ஒரு ப்ரொஃபஸரு. அந்த அப்துல் கலாம் தான் கொண்டு வரோம்னு சொல்லி நானும் அப்துல் கலாமும் ஒரு அம்பாசிடர் கார்ல காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு பண்ண தோட்டமா போயிட்டு இருந்த காலமெல்லாம் உண்டு. வழியில நிறுத்தி ரோட்ல இருக்கிற டீ கடையில் டீ வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போன காலமெல்லாம் உண்டு. அது ஒண்ணு. அடுத்து பாருங்க, அவர் யாரால செலக்ட் பண்ணாருன்னு பாருங்க. ஒண்ணு நான் என்ன சொன்னேன், அப்துல் கலாம். அப்புறம் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அமெரிக்கால இருந்தார். அப்போ அவரை கொண்டு வந்தா தான் சரியா வரும்னு சொல்லி கொண்டு வந்து முதல்ல ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரியா போட்டது சி சுப்பிரமணியம். அவர்கிட்ட கொண்டு போய் இந்த புஸ்தகத்தை கொடுத்தேன். இந்த புஸ்தகத்தை கொடுத்து அப்படி பார்த்துட்டு இப்படி வச்சுட்டார், மை குரு அப்படின்னாரு. அந்த அளவுக்கு. அப்புறம் பாருங்க, அவர் செலக்ட் பண்ணது டாக்டர் குரியன், இந்திய பால்வள உற்பத்தியில் புரட்சி கண்டது, ஃபாதர் ஆஃப் த ஒயிட் ரெவல்யூஷன் டாக்டர் குரியன். டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் எல்லாம் மேல கொண்டு வந்த ஊரு தானே. அப்புறம் டாக்டர் சிவராமன், ஃபேமஸ் IAS ஆஃபீஸர். அப்புறம் இன்னும் பேர் சொல்ல நிறைய இருக்கு, நேரம் இல்லை. இன்று பெரிய நிலையில் இந்தியாவை மாற்றிய அத்தனை அதிகாரிகளையும் இனங்கண்டு கொண்டது இந்த ஒரு சுப்பிரமணியம் என்பவர். அவருக்கு அந்த ராசி இருந்து இந்த கூட்டத்தை பார்த்தா எது தேரும் தேராதுன்னு அவரால் சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு திறமை இருந்தது. பிறகு அவர்கிட்ட போய் நீங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசிட்டு வந்தீங்கன்னா ரூம் விட்டு வெளியில வரையில ஒரு புத்துணர்ச்சி பெற்ற ஒரு மனிதனா வெளியில வருவீங்க. நீங்க ஒரு பிரச்சனைன்னு போவீங்க, வெளியில வரையில பிரச்சனை தீர்ந்த ஒரு சூழ்நிலையில வருவீங்க. அந்த திறமை அவர்கிட்ட இருந்தது. நான் சொன்னது போல் குறைச்சலாத்தான் பேசுவார். இப்ப பொருளாதார சீர்திருத்த கொள்கைகள் வந்திருக்கு இல்லையா, டாக்டர் மன்மோகன் சிங். இதை முதல் சொன்னது சி சுப்பிரமணியம்னா உங்களுக்கு எல்லாம் நம்ப தெரியாது. காரணம் நான் கேட்டிருக்கிறேன். அவர் சொன்னாரு, the days of socialism is over. We need to modernize our economics. We have to reform our economics. முதல் சொன்னது அவரு. ஆனா அப்ப ஒரு பேச்சு எடுபடல. அப்புறம் பிறகு ஒரு காலத்துல நரசிம்மராவ் வந்தாரு, மன்மோகன் சிங் வந்தாங்க, பண்ணாங்கன்னு வைங்க. ஸோ இதெல்லாம் அவருடைய நிர்வாக
இறுதியாக நான் சொல்ல வேண்டியது அவருடைய பசுமை புரட்சி. சிஎஸ்னாலே எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் என்ன? ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் வேவ், பசுமை புரட்சியின் நாயகன் சொல்லுவோம். இப்ப இந்த பாலத்துக்கு அது மட்டுமல்ல, நேற்று சிவகங்கையில ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஆரம்பிச்சாங்க, நேற்று முந்தா நாள். அப்போ சுத்தி பார்த்துட்டு வந்த முதலமைச்சர் சிதம்பரம் தான் தொகுதி எம்பி. எப்ப இந்த ஆடிட்டோரியத்துக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டிருக்காரு. இவரை பத்தி தெரியாது, இன்னும் பேரை வைக்கலைங்க. ஐயோ கசாமுசான்னு வச்சிடாதீங்க, சி சுப்பிரமணியம் ஆடிட்டோரியம் வைங்கன்ட்டார். அதை கேட்டு நம்ம சிதம்பரம் டெலிவிஷன்ல சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும். சிதம்பரம் சொல்றார், நான் ஒரு காங்கிரஸ்காரன், என்னை உருவாக்குனது அந்த சுப்பிரமணியம், அவர் பேர் வைக்கணும்னு எனக்கு தோணல, அவரு சொன்னாருங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகவே கிரீன் ரெவல்யூஷன் எடுத்துக்க. சுருக்கமா சொல்றேன், இந்திரா காந்தி சுடப்பட்டு இறந்துட்டார். இந்திரா காந்திக்கு அப்புறம் யாரு பிரதமரா வந்தாங்க? ராஜீவ் காந்தி. ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு அப்புறம் வந்தது யாரு? லால் பகதூர் சாஸ்திரி. லால் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமரா வந்த உடனே சுப்பிரமணியத்துக்கு விவசாய இலாக்காவை தந்தாங்க. காரணம், விவசாயம் ஒரு பெரிய சிரமத்தில் இருக்குது. ஆகவே அதை சரி பண்ணோம்னா இவரால் தான் முடியும்னு அவர் நம்பினார். ஆனால் சுப்பிரமணியம் அதை விட பெரிய இலாக்காக்களை ஏற்கனவே வைத்திருந்த காரணத்தினால் இந்த விவசாய இலாக்காவை எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு டீ ப்ரமோஷன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ சுப்பிரமணியத்துக்கு கொஞ்சம் வேண்டான்ட்டார். வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எங்க வந்தார்? வழக்கம் போல திருப்புராய்த்துறை. அந்த போட்டோ இருக்குது இந்த புஸ்தகத்துல. சுவாமி உட்காந்துருப்பாரு, இவர் தரையில கீழே உட்காந்துருப்பாரு சிஎஸ். அப்போ சொல்றாரு, சுவாமி இந்த மாதிரி எனக்கு அந்த இலாக்காக்கு பதிலாக இந்த இலாக்கா கொடுக்குறாங்க, இது யாரும் கிடைக்கலனா கொடுக்குற இலாக்கா, இதை போய் எனக்கு கொடுக்குறாங்க, நான் வேண்டான்ட்டு வந்துட்டேன், நான் செஞ்சது சரியான்னு சொல்றேன். அப்போ சித்பவானந்த சாமி சொல்ற, நீ பண்ணது தவறு, ஒரு நெருக்கடி இருக்கிற ஒரு துறைக்கு நீதான் பொருத்தம் என்று அன்றைய அப்புறம் கேளுங்க, லால் பகதூர் சாஸ்திரி சிஎஸ் வீட்டுக்கு வந்தார், டெல்லியில வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு சொல்றாரு, ஆக இந்த அளவுக்கு அவங்க பண்றாங்கன்னா நீ அதை எடுத்துக்கொள்ளணும். ரெண்டாவது, இந்த இலாக்காவில் தான் நீ இந்திய சரித்திரத்தில் இடம் பெறுவாய், உனக்கு விருது வரும் சொன்னார். இதெல்லாம் சும்மா நீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும். பெரிய ஞானிகள் இதை நீங்க எடுத்துக்கங்கிறார், மறுவார்த்தை சொல்லாம எடுத்துட்டார். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் உங்களுக்கு இந்தியாவுடைய இக்கானமியே மாறினது. அப்ப இந்திய எக்கானமி எப்படி இருந்தது தெரியுங்களா? PL 480 ஒரு கப்பல் உணவு நெல் கோதுமை வரலினா பட்னிச்சாவு. PL 480 அமெரிக்கன் எய்டு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான சூழ்நிலை இவர் அந்த பொறுப்புக்கு வர்றார். பொறுப்புக்கு வந்துட்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜான்சனை போய் பார்க்கிறாரு ஒயிட் ஹவுஸ்ல. 15 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தாங்க, கடைசியில 1 மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தாங்க. அமெரிக்க ஜனாதிபதி கூட கார் வரைக்கும் வழி அனுப்பி வச்சு, அமெரிக்காவுடைய முழு ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு உண்டு, நீங்க கொடுத்த பிரசன்டேஷன் என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னு. அப்படித்தான் அந்த சிச்சுவேஷனை சேவ் பண்ணார். அதோட அப்போ உலக வங்கியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் மெக்னமாரா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, அந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, மெக்னமாரா, a great economist. அதே போல மெக்னமாரா உலக வங்கியினுடைய பண உதவி உங்களுக்கு தர முடியாது, உங்க பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமா இருக்குதுன்றார். இப்ப நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து தானே கொடுப்பாங்க, எல்லா நேரமும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு, நம்மளுக்கே இருந்தது இல்லையில, இவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குமா என்னமோ எனக்கு தெரியல, பொதுவாக சொல்றேன். அப்போ மெக்னமாரா சொல்லிடுறாரு, நோ ஐ கான்ட் கிவ் யூ. அப்போ சிஎஸ் ஃபோன் பண்றாரு இந்தியாவிலேருந்து அமெரிக்காக்கு, நான் வர்றேன், ஒரு 15 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு காட்டுறேன், தென் யூ டிசைட். இவர் போய் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு காட்டி என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ நீங்க உதவலைன்னா அன்று உள்ள 50 கோடியோ 70 கோடி மக்கள் பட்டினியில் சாகர தவிர வழி இல்லை, கொஞ்சம் உதவுங்க, இந்தியாவை மாற்றி காட்டுகிறேன்னு சொல்றாரு. அந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கையில மெக்னமாரா கையெழுத்து போட்டார். அன்று அது செஞ்சிருக்கலைன்னா இந்தியா எங்கேயோ போயிருக்கு. ஸோ மெக்னமாரா அப்படி. ரெண்டாவது, இந்த பசுமை புரட்சிக்கு காரணமாக இருந்த விஞ்ஞானி யார் தெரியுங்களா? MS சாமிநாதன் அல்ல, மெக்சிகன் வெரைட்டின்னு உண்டு, நார்மன் போர்லாக், மெக்சிகன். அவர் கண்டுபிடிச்ச விதையில தான் நம்ம இத்தனையும் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் பண்ணோம்.
அவருக்கு நொபேல் பரிசு கொடுக்குறேன்னாங்க. நார்மன் போர்லாக் நொபேல் பரிசு கமிட்டிக்கு லெட்டர் எழுதுறாரு, அந்த பரிசு எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு தர்றதை பொருத்தம் இல்லை, இதுக்கு காரணமாக இருந்த சுப்பிரமணியத்துக்கு கொடுங்கன்னு அவர் லெட்டர் எழுதுறாரு. அந்த லெட்டர் இதில் இருக்கு. நான் பேசுறது எதுவும் கதை அல்ல, எல்லாம் ஆத்தென்டிக். அப்போ சுப்பிரமணியம் சொல்றாரு, நோ, இட் ஹேஸ் டு கோ டு த சயின்டிஸ்ட். எனக்கு இதை கேட்குறேன், ஒரு நொபேல் பரிசு நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா வேண்டாங்கிறதா டாக்டர் சொல்லுவீங்களா? யார் நொபேல் பரிசு வேண்டாம்னு சொல்றவங்க கையை தூக்குங்க, தூக்கி வைங்க ஐயா, போட்டோவாவது எடுத்துக்கலாம். நொபேல் பரிசு வேண்டான்ட்டாரு. அப்புறம் இந்த புஸ்தகத்தில் இன்னொரு கடிதம் இருக்கு. த கிரேட் கொரியன், இப்போ ஆனந்த் சொன்னீங்கல்ல, இது வேற ஆனந்த் டைரி, ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன், அவரு இதில் லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. எல்லாரும் சொல்றாங்க பசுமை புரட்சியின் தந்தை சுப்பிரமணியம்ங்கிறாங்க, தவறு. இந்தியாவினுடைய வெண்மை புரட்சியின் தலைவரும் அவரே தானாலும் நான் அல்ல. இங்க இருக்கு லெட்டர் இருக்கு, அதுக்கு தான் கிளைம் பண்ணல. ஸோ எந்த ஒரு விருதுக்கும் ஆசைப்படல, இந்திய விஞ்ஞானிகளுக்கு தான் எல்லாம் போய் சேரணும்னு நினைச்சார். ஆகவே இதையெல்லாம் நான் சொல்றதுக்கு காரணம், 90 வயசு வாழ்ந்தார். 90வது பிறந்த நாளம்மா நீ அருணாக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளு, போய் கேட்குற. அந்த பூஜை பண்ணுறாங்க பிறந்த நாளைக்கு, அது என்னவோ பண்ணுவோம் இல்லை, அந்த பூர்ணாகதின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்க, கடைசியில் அந்த ஓம் எல்லாம் வளர்த்தி அந்த பூர்ணாகதி பண்ணுறோம்ல, குடும்பத்தை சொல்கிறாரு, எனக்காக பிரார்த்தனை பண்ணாதீங்க, தேசத்துக்காக பண்ணுங்க சொல்லித்தான் அதை விட்டுனாங்க. ஆகவே எப்படி பார்த்தாலும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும், அவர் துறவும் மேற்கொள்ளாத ஒரு கர்ம யோகியாக வாழ்ந்தார். பிறகு அவர் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் எலெக்ஷனில் தோற்று போயிட்டார். அப்போ இந்திரா காந்தி ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க, அந்த லெட்டரும் இருக்கு. புஸ்தகத்தை கொடுத்த படித்தா தான் நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் சொல்லுவீங்களா? இவர் கொடுத்தேன். காரணம், இந்த உக்கடம் பாலத்துக்கு பேர் வச்சாங்க நீங்கள்ல, இது நான் முன்னினதல்ல, நேரம் ஒத்துடுது. நாங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பேர் வேலை பார்த்தோம், நேரம் ஒத்துடுது, அவ்வளோதான். புகழ் அந்த அளவுக்கு போய் சேரணுங்க. நாம யாரு? அதாவது நேரத்துக்கு எது நடக்கணுமோ நடக்கும், நாம முன்னினது ஒன்றும் இல்லை. ஆகவே இந்திரா காந்தி ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க, டியர் சுப்பிரமணியம், I can't imagine a government of mine at Delhi without you being in the cabinet. நீ கேபினெட்ல இல்லாத ஒரு மந்திரி சபை என்னால் கற்பனையும் கூட செய்ய முடியல. இந்திரா காந்தி லெட்டர் எழுதுறாங்க. ஸோ இப்படி இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, காரணகாரியம் இல்லாமல் அவங்க பேரெல்லாம் இங்கெல்லாம் வைக்கல. அவங்களாம் ரொம்ப பெருசா இப்போ நான் சொன்னது இத்தனை நேரம் சொன்னது சொல்ல வேண்டியதுல ஒரு 15% தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இன்னும் சொல்றதுக்கு அத்தனை ஏராளம் இருக்குன்னு கூறி அவர் கடைசியாக அவருக்கு 90வது வயசில் மகனை கூப்பிட்டு நேஷனல் அக்ரோ ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பின்னு சொல்லி, அத்தப்பெரிய மனுஷன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, நீங்கள் அதில் இருந்து தம்பானுக்கு கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருங்க. அப்துல் கலாமை பிரசிடென்ட் ஆக்கி என்னை செக்ரட்டரி ஆக்கினார். அப்படின்னா சொல்ல போனால் 90 வயசுல போய் ஒரு புது திட்டத்தை எடுத்து பண்றதா டாக்டர்? யோசிச்சு பாருங்க. இதை சொல்லும் பொழுது நான் ஒன்று சொல்லணும். அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுடைய சேர்மன் பிசி ரெட்டி, பிரதாப் ரெட்டி 2 இளம் டாக்டர்களை இவர் உடம்பை பார்த்துக்கிறதுக்காக டியூட்டியில் போட்டாங்க. அவங்க வாரத்துக்கு ஒருக்கா போய் சிஎஸ்ஐ பார்த்து, ப்ரெஷர் எல்லாம் பார்த்து, சுகர் எல்லாம் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பிசி ரெட்டிக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். சிஎஸ் மறைந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஃபியூனரலுக்கு போயிருந்தேன். இந்த பசங்க 2 பேரும் என் பக்கத்தில் இளம் டாக்டருங்க உட்கார்ந்துருந்தாங்க. அவங்க என்னமோ பேசிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்குள்ள. எனக்கு அவங்கள அறிமுகம் இல்லை. என்னப்பா பேசுறீங்க? ஒரு எனத்தை சொல்றதுங்க, போன வாரம் நாங்கள் வந்து பார்த்து கடைசியில் போகும்பொழுது வர சொல்லி சொல்றாரு, I am too old. This instrument is gone. Don't waste your time. எங்காலம் முடிஞ்சது. நீ போய் எனக்கு போய் ப்ரெஷர் இருக்குதா, சுகர், உயிர் இருக்குதானே தெரியல. ஆகவே அடுத்த வாரம் நீங்க வரும் பொழுது பிசி ரெட்டிட்ட சொல்லி கேளுங்க, பிசி ரெட்டிட்ட சொல்லி ரூரல் இந்தியா ஹெல்த் கேரை
எந்த அளவுக்கு அஃபோர்டபுளாக பண்ண முடியும் ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த பசங்க அந்த 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 ஃபைலை கையில் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஃபைலை என்கிட்ட காட்டினாங்க. இதைத்தான் கொடுக்கறதுக்காக வந்தால் இப்படி ஆகிப்போச்சு. ஸோ ஒரு மனிதன் வாழ்நாள் பூரா தேசத்துக்காக பணி செய்து இறுதியில் எனக்கு பண்ணினது போது தேசத்துக்கு ஏதாவது எழுதிட்டு வான்னு சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் திரு சி. சுப்பிரமணியம் அவர்கள். அவருக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம், இந்த நாட்டின் கிராமங்கள் நல்லா இல்லை, இந்த நாட்டின் விவசாயம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு. ஒரு நகரங்கள் சிறப்பாக இருந்து என்ன புண்ணியம்? நீங்கள் புல்லட் ட்ரெயின், ஃப்ளைஓவர்ஸு, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. ரைட்டு, இப்போ நம்ம எல்லாம் கிராமம் தானே. நீங்கள் எல்லாம் எங்கேயாவது பாம்பே, டெல்லியா? கிராமத்துக்காரெல்லாம் கொஞ்சம் கையை தூக்குங்க, பூராமே தூக்கிட்டாங்க. கிராமம் எப்படி இருக்குது? நீ கிராமத்தில் இருக்க விரும்புகிறோமா? விவசாயம் பண்ணணும்னு விரும்புகிறோமா? நாமளே நம்மளை பசங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் எம்ஜிஎம் காலேஜில் உழவு பாரதம்னு ஒரு பாடத்திட்டம் இப்போ ஒன்று சொல்லி வைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன். எம்ஜிஎம் கல்லூரிக்கு தேசத்தில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் வந்திருக்கு. எம்ஜிஎம் காலேஜுக்கு அந்த காலேஜ் தொடங்குறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு சிலரில் ஒருவர் திரு சிஎஸ் அவர்கள். இப்போ அவர் நினைவாக பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் சொல்கிறேன், அந்த ரேட்டிங் வந்ததுக்கு காரணம் 2 பாடத்திட்டம், மனையியல் மகத்துவம், உழவு பாரதம். இந்த உழவு பாரதம்ங்கிறது விவசாயத்தை. இப்போ இந்த கோர்ஸை கொண்டு வரோம்னு சொன்னும்போது எங்கள் ஆளுகளாக சொன்னாங்க, எதுக்குங்க இது, நாமளே எல்லாத்துக்கும் வேலை வாங்கி தந்து அனுப்புகிறோம், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், எனக்கு இவருடைய தாக்கம் இருந்தது. நான் சொல்கிறேன், தெரிஞ்சுக்கிட்டோமப்பா விவசாயம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுதுன்னு தெரிஞ்சு. இப்போ அந்த 2 பாடத்திட்டத்துக்காக A++ என்ற அங்கீகாரம் வந்திருக்கு. இப்போ இந்தியாவில் எத்தனை காலேஜுக்கு அந்த அங்கீகாரம் வந்திருக்கு சிவன்? ஒரு 250, எத்தனை காலேஜ் இருக்கு? 45,000 காலேஜில் 250 காலேஜுக்கு வந்திருக்கிற A++ நம்ம எம்ஜிஎம் கல்லூரிக்கு வந்திருக்கு. இதெல்லாம் சொன்னா கொஞ்சம் பலமா கைதட்டணும். ஆகவே டாக்டர் மன்மோகன் சிங் 2 நாள் எங்கூட இருந்தார் கோயம்புத்தூர்ல. எனக்கு ரொம்ப நெருக்கம், லெட்டர் எழுதிக்குவோம். அப்போ என்கிட்ட சொன்னார், நான் ஒரு தவறு செய்து விட்டேன், சிஎஸ் கொள்கைக்கு விரோதமாக பண்ணிட்டேன், என்ன பண்ணேன்னு கேட்டேன். நான் விவசாயத்தையும் நகரத்தையும் மறந்துட்டு, எல்லாமே விவசாயத்தையும் கிராமத்தையும் மறந்துட்டு தொழிலையும் நகரத்தையுமே வச்சு என்னுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை கொண்டு வந்தேன். நவ் ஐ ரிக்ரெட் ஃபார் இட். சைனாவில் 1980 முதல்ல கிராமத்தையும் விவசாயத்தையும் பண்ணாங்க. நாம் 91 முதல்ல நகரத்தையும் தொழிலையும் பண்ண தவறு செய்துட்டேன், சிஎஸ்க்கு செஞ்ச துரோகம்னு சொன்னது டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள். ஆகவே அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதனை பற்றி பேசத்தான் நாம் இப்போ கூடியிருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னதை சொல்லி முடிக்கின்றேன். எவ்ரிதிங் கேன் வெயிட் பட் நாட் அக்ரிகல்ச்சர். சொல்லுங்க. எவ்ரிதிங் கேன் வெயிட் பட் நாட், எல்லாம் காத்திருக்கட்டும், விவசாயம் காத்திருக்க கூடாது. சொன்னது யாரு? சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சொல்லட்டுமா? இந்தியாஸ் கல்ச்சர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர். விவசாயம் தான் இந்திய கலாச்சாரம். அவங்க எல்லாம் பெரியவங்க அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க. இப்போ அவரையும் சொல்லணும். அருட்செல்வர் ஒரு விவசாய காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும்னு விரும்பினார். நாங்கள் எல்லாம் போய் சொன்னோம், இது தேவையில்லையே, யாரும் சேர மாட்டாங்க, வேலையாகாது, அதில் ஒன்றும் பெருசாக வராது, கொஞ்சம் அதையும் பார்க்குறாங்கல்ல. என்ன சொன்னார் தெரியுமா? நான் ஒரு குடியானவன், நான் பண்ண வேண்டியது நான் பண்ண வேண்டாமான்னு சொல்லி எங்கிட்ட சொல்லி பார்த்தாரு. நாங்கள் கேட்கல. உடனே என்ன பண்ணார், எங்களை கேட்காம, அப்போ கலைஞர் முதல்வர், கலைஞருக்கு ஃபோன் போட்டு எனக்கு ஒரு விவசாய காலேஜ் போனால் எனக்கு பர்மிஷன் கொடுங்கன்னாரு. அன்று சாயங்காலம் அஃபிஷியலாக ஜியோ வாஸ் பாஸ்ட் கிராண்டிங் திஸ் காலேஜ். அதோட போகல, 2வது விவசாய காலேஜ் குமரபு ஈரோடில். இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியாக சொல்லிக்கிறேன்,
அருட்செல்வர் கனவு எந்த அளவுக்கு நனவாயிருக்கிறதுக்காக சொல்றேன். இந்த 2 விவசாய கல்லூரி மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அடுத்த ரேட்டிங்கில் இருக்கு. இங்க இடம் கிடைக்காம தான் மொத்த வட்டம் போறாங்க. ஸோ சிஎஸ் கனவு, அருட்செல்வர் கனவு, இந்த பெரிய கனவெல்லாம் வீண் போகாது என்று கூறி இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி ஐயா தலைவரை ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப பெரிய மனசு வச்சு இந்த ஏற்பாட்டை பண்ணார். அதை காட்டில் நீங்கெல்லாம் வந்தீங்களே, இது தப்பாக்கி வந்துட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. மொத்தத்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. சஞ்சய், சுபன், ஆல் ஆஃப் யூ, தேங்க்யூ ஆல் வெரி மச். இவ்வளவு நேரம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டேன், பரவாயில்ல. காலத்தை எல்லாம் தேசத்துக்காக தந்தவங்களுக்காக ஒரு 1 மணி நேரம் நாம திருப்பி தரக்கூடாதா? இப்ப நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க. இன்னைக்கு நாம் என்னவோ இந்தியா அங்க ஓடுது இங்க ஓடுதுங்கிறோமே, இதுக்கு வித்திட்டவர்கள் சொல்றேன் கேளுங்க. 1 மகாத்மா காந்தி, ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன், ஃபாதர் ஆஃப் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் உண்டா இல்லையா? ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக் ரெவல்யூஷன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா டாக்டர் மன்மோகன் சிங். அந்த ஒரு மன்மோகன் சிங் இல்லை என்றால் இன்று இந்த பொருளாதாரம் இப்படி போயிருக்காது. 3% ஜிடிபியில் இருந்த தேசத்தை இன்று 7% கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆகவே இவர்களெல்லாம் நாம் என்றும் மறக்கக்கூடாது. ஆசிரியர்கள், பள்ளி மாணவிகள், ஆசிரியர்கள் உங்க வகுப்பறையில பாடத்தை சொல்லித்தாங்க, வேண்டான்னு சொல்ல, கூடவே உங்களையும் பற்றி எல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி வாய்ப்பளித்ததற்கு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். மகத்தான மாமனிதரை பற்றி எங்களிடையே கூட வாழ்ந்து அவரை பற்றி அறிந்து உங்கள் வார்த்தைகளால் கேட்டு தெரிந்ததில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மிக்க நன்றி ஐயா. இப்போ தமிழிசை சங்கத்தின் துணைத் தலைவரும் பாரத ரத்னா திரு CS ஐயாவின் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினருமான செங்குட்டுப்பாளையம் திருமதி கல்பனா தேவி சுந்தரராஜ் அவர்களை நமது வானவராயர் ஐயாவிற்கு பொன்னாடை அணிவித்து சிறப்பிக்க அழைக்கிறோம். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். CS ஐயாவை பற்றி இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனராக சில அவருடைய பிரின்சிபல்ஸை நம்மளுக்கு இங்க வெளிப்படுத்தியதற்கு சொந்தமாக ஒரு பங்காளி, சொந்தமாக அண்ணா என்று அழைத்து கொண்டு அண்ணாவிற்கு செங்குட்டுப்பாளையம் ஊர் மக்கள் மற்றும் சுவாமி சித்பவானந்தா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், மற்ற செங்குட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து வரும் அனைவரும் உறவினர் எல்லோருக்கும் சார்பாக நான் இந்த பொன்னாடியை அவருக்கு போற்றுகின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் அவர் CS ஐயாவை எல்லோரும் எங்கள் ஊரில் மந்திரி ஐயா, மந்திரி கவுண்டர், மந்திரி அப்பா, மந்திரி மாமா, மந்திரி தாத்தா என்று அனைவரும் அவரை மந்திரி ஐயா என்றும் எல்லோரும் நாம் அவரை அழைப்போம். இவ்வாறும் அது தொடர்ந்து இருந்து அவர் உடைய பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் நாம் ஒரு சிறு துளியாவது நாட்டிற்கு செய்ய வேண்டும் என்று நம்புகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நமது ஐயாவின் உரையால் கட்டுண்டு இருந்து நம்மை விடுவித்து நன்றியுரை கூற செயலாளர் தேர்வு ரொட்டேரியன் கார்த்திகேயன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். President, our esteemed Charter President, respected senior Rotarians, and our respected and valued guest. Now, it's my honor and privilege to propose a vote of thanks on this special and meaningful occasion. We were truly privileged to listen to our esteemed Charter President today. Sir, your insightful and inspiring address on Bharat Ratna C. Subramaniam, an architect of India's green revolution, was deeply enriching and revolution. ஸோ நம்ம வேற யாராவது பேசின ஒரு புக்லேயே பார்த்துருந்தோம்னா அவரோட வரலாறு மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஐயா பேசுனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழ்க்கை பாடம் மாதிரி இருந்தது. இப்போ எல்லாரும் ஒரு தடவை எந்திரிச்சு அவருக்கு ஒரு
கிளாப் பண்ணலாம். So let's all stand and give a salute to our church. On behalf of our Rotary Club, I extend our heartfelt gratitude to you, sir, for sharing your wisdom, experience and timeless insight with us. Thank you, President, Secretary, for leading this meaningful session. Senior Rotarians and guests from all the places. Our special thanks to ex-MLA Shanmugamanna, Principal Manikam Chelian, Director Dr. Sarvana Babu, Dean Students Affairs, Lakshmi Mills, Chinnasamy Anna and Innerville Presidents, Vanitaka and everyone. So in the hall விட்டு நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி the thoughts we hear not only admire the great leaders but to live their values through our service to society. Thank you. Kindly join us for the dinner. शुभ आशीष